Bonjour à tous, je m'appelle Shakura Sanamio, je suis enseignante de français. Aujourd'hui, on va commencer à apprendre le chapitre 8, les pages 128-129 du livre Conversation pratique de l'oral. Voilà, le livre, vous pouvez télécharger ce livre sur la chaîne Telegram avec les pistes d'audio. سلام، شکور سنمیار هستم. امروز میخوایم صفحه 128 و 129 کتاب مکالمه رو با هم دیگه بخونیم. از فصل درس 8 کتاب مکالمه رو امروز با هم دیگه شروع میکنیم و کاری که قرار هست امروز انجام بدیم صفحه 128 و 129 رو به یک روش جدید با هم دیگه میخونیم. 128 و 129 رو در کانال تلگرام براتون قرار میدم. همچنین کتاب و فایل صوتی اپنگله یا سنجاق شده میتونید ببینید. À tout de suite. Bonjour à tous, je m'appelle Shakura Sanamio, je suis enseignante de français et aujourd'hui on va commencer le chapitre 8 du livre Conversation pratique de l'oral. Vous pouvez télécharger ce livre sur la chaîne Telegram, le livre et les pistes d'audio. سلام بچه ها، شکور سنمیار هستم، مدرس زبان فرانسه. Aujourd'hui, on va travailler sur les pages 128-129 du chapitre 8. On va commencer, on va débuter chapitre 8. Allez-y, on y va. بچه ها امروز میخوایم صفحه 128 و 129 کتاب مکالمه رو با هم دیگه بخونیم. کتاب مکالمه رو هم که نشون دادم میتونید از کانال تلگرام دانلود بفرمایید فایل های صوتی و خود کتاب رو. chapitre 8 conflit یعنی تضاد. هم طبق عادت قبل من صفحه به صفحه براتون میخونم، یعنی صفحه 128 رو یه دور براتون میخونم و بعد میرم سراغ این که دونه دونه براتون توضیحش بدم. خب Excusez-moi, vous descendez. Conflit. Excusez-moi, vous descendez. Pardon, pardon. Aïe, vous pourriez faire attention. Oh, excusez-moi, je suis désolée. 10 € le kilo, mais c'est du vol. Mademoiselle, mademoiselle, laissez-moi tranquille. Ici. Et la priorité, t'es aveugle quoi, espèce d'abruti? Je suis navrée. Je ne vous avais pas vu. ببینید اینجا کم ریز نوشته ولی یه دور دیگه براتون اینجا میگم. Et la priorité, t'es aveugle quoi, espèce d'abruti? Je suis navrée. Je ne vous ai pas vu. Je ne vous ai pas vu. Voilà. بله je ne vous avais pas vu هست. je ne vous ai pas vu یعنی ندیدمت ولی اون پلوسکو پخفه چون یک زمان عقب‌تر هست میگه je ne vous avais pas vu. خب این پایین هم میگه faites la queue et vous faites la queue comme tout le monde. مثل بقیه؟ d'accord. C'est pas bientôt fini ce vacarme. Il y a des gens qui voudraient dormir ici. C'est pas bientôt fini ce vacarme. Il y a des gens qui voudraient dormir ici. D'accord. On va commencer dès le début. خب بچه شپیتر ویت رو با هم میخوایم شروع بکنیم. همینطور که از اسمش میبینید نوشته کنفلی یعنی کانفلیکت، یعنی تضاد، یعنی تضادهایی رو که ما اینجا میتونیم با هم دیگه ببینیم، در تقابل هایی که صورت میگیره برای اینکه با یک نفر در تضاد هست. مثلا میگه که excusez-moi vous descendez، میگه ببخشید شما میرید پایین، تو آسانسوره. میگه vous descendez، c'est le verbe descendre فعل دسته سوم هست و از اون فعلای پرکاربرده. متضادش چیه؟ monter descendre. Je descends, tu descends, il descend, elle descend, nous descendons, vous descendez, ils descendent, elles descendent. و اینجا ما برای vous داریم vous descendez. میگه شما پایین تشریف میبرید، حالا پایین میرید. vous descendez. قسمت دوم احتمالاً تنه زده بهش، بوسکوله کرده، میگه pardon عذرخواهی میکنه.
Aïe, vous pourriez faire attention. vous pourriez بچه همون حالت کندیشنل پرزان هست که گفتیم برای حالت احترام استفاده میشه. Aïe, vous pourriez faire attention. Oh, excusez-moi, je suis désolée. میگه ببخشید متاسفم. Excusez-moi. Je suis یا میگه suis désolée. Je suis désolée. vous pourriez faire attention میگه میتونی حواستو جمع کنی، میتونی توجه کنی. بریم دیالوگه، بریم قسمت بعد، عکس بعدی که میگه 10 euros le کیلو. میگه هر کیلوش 10 یوروه. 10 euros le کیلو مثل du vol. میگه این که دزدیه. بعد این قسمت بعد میگه mademoiselle mademoiselle laissez-moi tranquille. داره بهش متلک میگه. faire la cour میگن، متلک گفتن رو. laissez-moi tranquille. منو راحت بذار، منو ولم کن، راحتم بذار. laissez-moi tranquille. بعد قسمت بعد میگه که et la priorité. et la priorité. میگه حق تقدم با کیه؟ aveugle quoi. که کوری aveugle یعنی نابینا. aveugle. il est aveugle. aveugle. il est aveugle یعنی نابیناست. il est aveugle quoi میگه یا چی؟ میگه نابینایی یا چی؟ کوری یا چی؟ چقدر هم بد صحبت کرد. گفت ببین حق تقدم et la priorité t'es aveugle quoi espèce d'abruti. آدم احمق. espèce یعنی یک نوع، c'est-à-dire un genre, un type. اوکی؟ یاروی همچین معنی رو میتونیم تو فارسی بگیم. میگیم یاروی مثلا احمق. خیلی بد صحبت کرد. در جوابش ببینین بنده خدا چی گفت. گفت je suis navré. je suis navré. je suis navré یعنی je suis désolé. ببینید نوره سطحش از دزوله بالاتر از لحاظ ادب و احترام. je suis navré. je ne vous avais pas vu. میگه من اصلا شما رو ندیدم. اینجا پلوسکو پخفه استفاده کرده برای اینکه یک زمان، یعنی اون لحظه‌ای که داشته این کار رو انجام میداده، یک زمان عقب‌تر از این چیزی که الان داره صحبت میکنه. به خاطر همین پلوسکو پخفه هست. je ne vous avais pas vu یا je ne vous ai pas vu هم میتونه استفاده کنه، ولی خب این درست تره. je ne vous avais pas vu. بعد میریم مکالمه بعدی. میگه vous faites la queue. faites la queue. faites la queue. میگه صف ببندید. comme tout le monde. مثل همه صف ببند. faites la queue comme tout le monde. comme tout le monde. مثل همه صف ببند. بعد این یکی آقای تو تصویر بعدی که دارید میبینید این پایینه، داره میگه که با جارو میزنه به سقف. بعد میگه که c'est pas bientôt fini ce vacarme. c'est pas bientôt fini ce vacarme. میگه این بالاخره کی تموم میشه؟ به زودی قرار تموم بشه دیگه. c'est pas bientôt fini ce vacarme. il y a des gens qui voudraient dormir ici. میگه آدمایی هستن اینجا که میخوام بخوابن. il y a وجود داره des gens مردمایی که کسایی که qui voudraient، باز دوباره کندیشنل پرزان استفاده کرده، فعل vouloir. qui voudraient dormir ici. میخوان اینجا بخوابن. خب بچه بریم صفحه بعد. فقط درباره vacarme به معنای سر و صدا هست، به معنای le bruit, le tapage. le vacarme یعنی سر و صدا. faites la queue هم که یعنی صف ببندید. این ممکنه به یک نفر حالت احترام بگه یا به چند نفر بگه. حالا میگه fais la queue ممکنه توتویه کنه. fais la queue comme tout le monde. مثلا همه صف ببند. d'accord؟ voilà. بریم که اون قسمت بعدی رو با هم دیگه صفحه 129 رو بخونیم. D'accord, page 129, on va continuer avec protester, reprocher. توی این قسمت قراره که exprimer son étonnement یعنی étonnement یعنی تعجب رو بیان کردن، protester شکایت کردن، اعتراض کردن، reprocher سرزنش کردن. بعد میریم سراغ exprimer une contrariété
یعنی یک نارضایتی رو همینطور که میبینید براتون نوشتم بیان کردم و در انتها میریم اکسپریمه ان reproche، یعنی یک سرزنش رو بیان کردم. خب بریم که با هم دیگه از ابتدا شروع کنیم. پس قراره یک نارضایتی، یه سرزنش و یکم راجع به اینکه بخوایم شکایت و اعتراضی بکنیم چی بگیم صحبت کنیم. exprimer son étonnement si vous voulez exprimer طبق عادت دوباره از اول براتون میخونم. comme je suis habituée, je me suis habituée à lire avant de commencer à expliquer pour vous. D'accord. Maintenant, j'ai l'habitude de lire. Je vais lire au début. Exprimer son étonnement. Si vous voulez exprimer un reproche de façon atténuée ou polie, montrez de l'étonnement. S'étonner d'une situation. C'est incroyable. C'est invraisemblable. C'est la meilleure. C'est la première fois que je vois une chose pareille. Je rêve. C'est pas incroyable. C'est pas possible. C'est pas vrai ça. S'étonner de l'attitude de quelqu'un. Je m'étonne de votre attitude. Qu'est-ce qui te prend? Votre comportement me déçoit. Ça te fait rire? Je ne comprends pas comment vous pouvez dire une chose pareille. Ça va pas la tête? Ça va pas la tête? De quel droit me donnez-vous des ordres? T'es pas bien? Exprimer une contrariété. Ce n'est pas très intelligent. Ça me fatigue. Il ne manquait plus que ça. C'est absurde. Ça me casse les pieds. Exprimer un reproche. J'ai un reproche à vous faire. Si tu m'avais dit ça avant, je ne lui aurais pas écrit. Vous n'avez pas à dire des choses pareilles. Tu aurais mieux fait de te taire. Tu aurais mieux fait de te taire. Vous auriez pu me le dire avant. Tu as eu tort de partir sans elle. Vous auriez dû m'en parler. Tu exagères. D'accord. خب حالا بریم سراغ معانیش. protester, reprocher, exprimer son étonnement. étonnement. وقتی میخوایم تعجبمون رو بیان کنیم. Si vous voulez exprimer un reproche de façon atténuée ou polie, montrez de l'étonnement. میگه اگر میخواید نشون بدید که یک کسی رو سرزنش میکنید، یک کمی لطیفتر، de façon atténuée، کمی مثلا کمتر اذیت بشه، ناراحت بشه، یا مؤدبانه تر او پلی، پلو پلی یعنی مؤدبانه تر، montre de l'étonnement. ما کمی تعجبمون رو بیان میکنیم وقتی که میخوایم de façon atténuée reproche کنیم. S'étonner d'une situation. C'est incroyable. C'est invraisemblable. inimaginable. یعنی اصلا نمیتونیم، غیر قابل تصور، بعیده. بعیده ها. C'est invraisemblable. قبلا براتون گفتم وقتی که نزل باشه مثل این و ان و بعدش کنسون داشته باشه حالت نزل خودش رو حفظ میکنه، ولی زمانی که کنارش یه وایلی قرار میگیره مثلا مثل این ایمجینبل که دارید میبینید، این قسمت ببینید این وایل اومده و حالتش رو تغییر داده دیگه، از حالت نزل کشیدتش پایین و در واقع تبدیلش کرده به این ایمجینبل. invraisemblable. C'est vraiment invraisemblable. بعیده ها. C'est inimaginable. invraisemblable, inimaginable. C'est la meilleure. واقعا بهترینه. C'est la meilleure. ببینید با point d'exclamation هست. C'est la première fois que je vois une chose pareille. ببینید انتوناسیون اینجا خیلی مهمه. C'est la première fois que je vois une chose pareille. اولین بار چنین چیزی میبینم. C'est la première fois que je vois une chose pareille. Je rêve. دارم خواب میبینم. دارم رویا میبینم. C'est pas croyable یا c'est incroyable. C'est pas croyable. اصلا
قابل تجسم نیست. C'est pas possible, c'est pas croyable, c'est pas possible. C'est pas vrai ça, c'est pas vrai ça. C'est pas possible ça. C'est incroyable. Ok. s'étonner de l'attitude de quelqu'un. حالا میخوایم بریم تعجب کنیم که بگیم مثلا این چه وضعیه، این چه شده، چه اینجوری. Je m'étonne de vraie attitude, de votre attitude. Je m'étonne de votre attitude. Je m'étonne, s'étonner de. Je m'étonne de votre attitude. Ok. یا میگیم qu'est-ce qui te prend. qu'est-ce qui te prend. چه شده؟ چی گرفتتت؟ ببینید prendre فعل گرفتن هست دیگه. یعنی چی تو رو گرفته؟ اینقدر گرفتتت؟ چه مرگته؟ qu'est-ce qui te prend. qu'est-ce qui te prend. qu'est-ce qui te prend. یا میگیم je m'étonne de votre attitude. من از رفتار شما تعجب میکنم. je m'étonne de votre attitude. Attitude, c'est-à-dire le comportement. Je m'étonne de votre comportement, de votre attitude. Votre comportement me déçoit. رفتارتون منو دلسرد میکنه. Votre comportement me déçoit. Par exemple, votre directeur vous dit que votre comportement me déçoit. رفتارتون منو déçu میکنه. منو دلسرد میکنه. Ça te fait rire. مسخره میکنی؟ میخندی به من؟ ça te fait rire. باعث خندت شدم. ça te fait rire. تو fait rire یعنی تو باعث میشه که تو بخندی. حالا ça te fait rire یک اصطلاحه، یعنی وقتی که یعنی داری منو مسخره میکنی. ça te fait rire باعث خندت شده. Je ne comprends pas comment vous pouvez dire une chose pareille. باورم نمیشه. متوجه نمیشم. comment چطور. vous pouvez dire میتونید بگید une chose pareille یه چنین چیزی رو. une chose pareille. Je ne comprends pas comment vous pouvez dire une chose pareille. Je comprends pas pourquoi vous pouvez dire, vous dites une chose pareille. Ça va pas la tête. مقابلش ça va pas la tête. عقلت پریده. ça va pas la tête یعنی ça va pas یعنی رو به راه نیست. la tête یعنی اینی که تو سرته، تو مغزته، یعنی پریده، کار نمیکنه. ça va pas la tête عقلتو از دست دادی. ça va pas la tête و من ببینید دونه دونه براتون ترجمه کردم. ça va یعنی چطوری، رو به راهی. ça va pas یعنی رو به راه نیست. خب بعد حالا میگیم ça va pas la tête یعنی عقلت پریده، تو سرت مغز نیست. همچین چیزی. ça va pas la tête. بعد میگیم که de quel droit me donnez-vous des ordres. de quel droit با چه حقی. de quel droit donnez-vous me donnez-vous des ordres. ببینید donnez-vous des ordres هم میتونیم بگیم. میگه با چه حقی donnez-vous des ordres داری دستور میدی. حالا میگه به من داری دستور میدی، میشه me donnez-vous des ordres. بچه اینجا لنورسیون انجام شده. یعنی چی لنورسیون؟ یعنی جا به جا شده جای فعل و فاعل. برای چی؟ برای سوال پرسیدن. وقتی که انورسیون انجام میشه یعنی جا به جا میشه جای فعل و فاعل، چه زمانی هست؟ وقتی که میخواید سوال بپرسید و سوال پرسیدنتون هم به چه شکل هست؟ سوال پرسیدنتون هم به شکلی هستش که میخواید حالت رسمی تر به خودش بگیره. مثلا بچه‌ای که دارن برای تف الان من دارم باشون کار میکنم و دارن کار میکنن، مرتب باید از انورسیون استفاده کنن توی سکسیون امتحان تفشون. اکسپرسیون اوغل، سکسیون اشون و سکسیون ب دیگه میرن این قسمت تو، یعنی این در واقع کلون دوم رو، ستون دوم رو نیاز دارن که برای قانع کردن هست. که امتحان تف حالا بعداً شاید کلیپی براش درست بکنم و براتون توضیح بدم که دقیقاً امتحان تف اکسپرسیون اوغلش به چه شکل هست و چه اصطلاحاتی رو نیاز دارید. ولی ببینید این انورسیونی که بهتون گفتم تو این ستون اول که برای سوال زنگ میزنید به جای و سوال میپرسید، دقیقاً تو قسمت اول امتحان TOF میگه de quel droit me donnez-vous des ordres. البته بهتون بگم که اونجا شکایت نیست، اونجا دارید اطلاعات کسب میکنید، ولی خب از انورسیون خیلی استفاده میکنید. خب t'es pas bien خوب نیستی یا t'es pas bien یعنی خوب نیست، حالت خوب نیست. t'es pas bien
je suis bien که ما برای حال و احوال اگه یادتون باشه وقتی میخواستید حالتون رو بپرسید میگفتیم je vais bien je vais bien یعنی رو به راهم. ولی اینجا ببینید با فعل être داره میگه، اشتباه نکنید. میگه t'es pas bien t'es pas bien یه اصطلاحه، یعنی خوب نیست یا خب داره حالت اتونمان رو میرسونه. بعد میریم exprimer une contrariété. میگیم که ce n'est pas très intelligent. Un contrariété c'est-à-dire un mécontentement. اون چیزی که contre یعنی یعنی مخالف. حالا contrariété c'est le nom. Une contrariété c'est-à-dire le mécontentement. Ce n'est pas très intelligent. Ce n'est خیلی فکر باهوشانه نیست. Ce n'est pas très intelligent. یعنی دارید یه شکایتی میکنید، دارید یک نارضایتی رو بیان میکنید. خیلی هم هوشمندانه نیست. Ce n'est pas très intelligent. Ça me fatigue. خستم میکنه. Ça me fatigue. Le verbe fatiguer. Il ne manque plus que ça. اینجا می اصطلاح بچه ها، من اینو ننوشتم. این اصطلاح بسیار مهمی هست. یعنی همینو کم داشتم. Il ne manquait plus que ça. Par exemple, je ne manquerai, je ne manquais plus que ta mère vient. Que ta mère vient. Bale, que ta mère arrive. Il ne manquerait que ta mère arrive. Il ne manquerait que ta mère arrive. Je ne manquerai que ta mère arrive. البته بچه ها بهتون بگم که ببینید il ne manquerait plus que تا این قسمتش اصطلاحه، بعدش شما میتونید کامل کنید. il ne manquerait plus que ta mère arrive. همینو کم داشتم که مامانت بیاد. il ne manquerait plus que ta mère arrive. d'accord بچه نباشین، شما مشان نباشین. ok ne sois pas méchant, ne soyez pas méchant. ok maintenant et maintenant il ne manquerait plus que ça. یعنی همینو کم داشتیم، همین این سه هست. c'est absurde. c'est absurde یعنی خیلی پوچه، خیلی مثلا چیز جالبی نیست. c'est absurde. absurde یعنی پوچ. اوکی absurdité توی نوسیون های مفاهیم سورئالیستی در واقع کی هست؟ سورئالیستی قرن 20 هست که ما خیلی خوب روش ابسورد، مفهوم ابسورد یعنی پوچی، نوسیون دو l'absurde کار میکردن بچه‌هایی که ادبیاتاً باز در جریانن. ça me casse les pieds. ça me casse les pieds c'est-à-dire اگه بهتون باشه ما یه واژه‌ای داشتیم casse-pied. casse-pied یعنی rasoir، یعنی c'est ennuyant، c'est rasoir، c'est barbant، c'est casse-pied. c'est-à-dire کسل کننده است، حوصله سربره، حالگیره. ça me fait chier. ça me fait chier. ça me casse les pieds یعنی حالمو میگیره دیگه، پامو میشکنه، معنی نمیده، یعنی حالمو میگیره. بعد اینجا دو تا اصطلاح خیلی مهم بود. یکی ça me casse les pieds که قبلا هم براتون توضیح دادم. il ne manquerait plus que یا il ne manquait. ببینید هم میتونه کندیسیونل پرزان استفاده کنه. il ne manquerait plus que، هر کدوم راحت ترید. یا il ne manquait plus que. il ne manquait plus que ta mère arrive. il ne manquait plus que son père a eu un accident de voiture. همینو که هم داشتیم که son père پدرش تصادف کنه، خدای نکرده. ok maintenant exprimer un reproche. exprimer un reproche. j'ai un reproche à vous faire. یک دلخوری دارم، یه چیزی میخوام بگم سرزنش کنم. ما به فارسی نمیگیم میخوام سرزنش بکنم تو رو، میگم یک دلخوری دارم ازت که بهت بگم. ولی فرانسه میگن j'ai un reproche à te faire. j'ai un reproche à vous faire. بعد بچه من اولین ستون اول رو میخونم، بعد میرم سراغ ستون دوم، چون ستون اول یکم رسمی تره و همچنین کندیسیونل پسه استفاده کرده. کندیسیونل پسه گرامرش چی بود؟ کندیسیونل پسه اول کندیسیونل پرزان فعل avoir و être رو میذاشتیم، یعنی مثلا میگفتیم که j'aurais یا je saurais. بعد میرفتیم پارتیسیپاسی فعلی رو که داریم میذاشتیم. si حالا اون j'avais su میگیم، یا j'aurais su، j'aurais dû le faire.
باید فلان کار رو میکردم. j'aurais dû یعنی یک کاری رو اصلا 0% احتمال انجام کار هست. یعنی چی؟ یه کندیشنل پس زمانی هستش که اصلا احتمال انجام کار وجود نداره. دکار؟ البته یک جای دیگه هم هست که کندیشنل پس استفاده میشه، به اون کاری ندارم، ولی شما فعلا همین کندیشنل پس گرامرش رو حالا تو کتاب ها یا همین الان که توضیح دادم براتون یادداشت کنید. یعنی فعل اتر و avoir کندیشنل پرزان به اضافه یه قسمت سوم فعل پارتیسیپاسه فعل مثل j'aurais dû، je serais allé یعنی من میرفتم. اگه یادتون باشه فعل اله با اتر به گذشته برمیگشت، حالا با در واقع کندیشنل پسش رو بخوایم بگیم میگیم je serais allé si j'avais su. اگه من میدونستم، ببینید کندیشنل نوع سومه، si j'avais su je serais allé. اگه میدونستم یه چنین چیزی رو حتما میرفتم. Je serais allé absolument par exemple. اوکی؟ حالا بریم با هم دیگه اول ستون اول میخونم بعد ستون دوم رو. یکم بیایم پایین تر. بله. J'ai un reproche à vous faire. یک دلخوری دارم بهت بگم. میخوام یه چیز سرزنشت بکنم که ما فارسی اینطوری نمیگیم. Vous n'avez pas à dire des choses pareilles. Vous n'avez pas à avoir à یعنی بایستن. Vous n'avez pas à یعنی شما نباید. à dire des choses pareilles شما نباید چنین چیزایی بگی. il ne faut pas dire des choses pareilles هست. vous n'avez pas à dire des choses pareilles یعنی شما نباید چنین چیزایی رو بگی. vous auriez pu me le dire avant. ببینید میگه vous auriez pu فعل pouvoir participe passé auriez avoir conditionnel présent. vous auriez pu me le dire avant. چقدر تو محاوره کاربرد داره؟ یعنی میگه که شما میتونستین اونو لو یه به فلان چیز برمیگرده، شما میتونستین فلان چیز رو قبلش به من بگین. vous auriez pu me le dire avant. یه قبلا میتونستین به من بگین. پس یعنی در حال حاضر چنین چیزی به شما گفته نشده، یعنی چنین اتفاقی نیفتاده. احتمال اتفاق افتادن در کندیشنل پسی 0 هست، 0 هست. اوکی؟ vous auriez pu me le dire avant. vous auriez pu me le dire avant. میتونستید به من بگید. vous auriez dû m'en parler. vous auriez dû ببینید چند تا فعل اینجا کنار هم استفاده شده. auriez avoir conditionnel présent. du participe passé فعل devoir. m'en parler یعنی به من از فلان چیز. دوبل پرونوم. این جمله خیلی جمله پیشرفته هست، یعنی واقعا کسی که اینو درست استفاده کنه 3-1. vous auriez dû m'en parler. اوکی؟ و بعد از فعل دووار فعلتون به صورت مصدر میاد، ولی خب بینش هم یه دوبل پرونوم اومده، یعنی به من از فلان چیز. چرا آن آورده؟ چون دو داشته، پرله دو کلکو شوز بود. vous auriez dû m'en parler. پس یه بار دیگه جمله رو بگیم. vous auriez dû m'en parler یعنی شما میتونستید از فلان چیز با من صحبت کنید، میتونستید از اون چیز به من بگید. اینو من جمله به کلمه میگم که بفهمید. حالا بخوام روانتر کنم ترجمه‌مو، میگم شما میتونستید به من بگید دربارش. vous auriez dû m'en parler. بعد اینو داشته باشید. حالا بریم ستون دوم ببینیم غیر رسمی چه شکلیه. si tu m'avais dit ça avant je ne lui aurais pas écrit. si tu m'avais dit ça avant کندیشنل نوع 3 رو اینجا به زیبایی براتون مثال گذاشته. si tu m'avais dit ça avant اگر فلان چیز رو قبلا به من گفته بودی plus qu'au parfait je ne lui aurais pas écrit من براش نمی نوشتم. هرگزم به جای پا میتونه بذاره. je ne lui aurais jamais écrit هرگز براش نمی نوشتم، یعنی الان براش نامه نوشتم، ولی تو اگه به من میگفتی من این کارو نمی کردم. این بچه ها این تو کتاب کانکسیون که من درس میدادم تو B2 اینو درس میدادم، ولی توی کتاب ادیتو آخرای B1 خب آخرای B1 گذاشته کندیشنل پسر رو و کندیشنل نوع سوم، ولی گفته شما فقط تشخیصش بدین آخرای B1.
درست شد؟ بعد tu aurais mieux fait de te taire. tu aurais mieux fait بهتر بود که خفه می شدی. اوکی. tu aurais mieux fait de te taire. بهتر بود که فعل avoir conditionnel présent aurait fait conditionnel passé است. tu aurais mieux fait de te taire. بهتر بود که خفه می شدی، یعنی یه چیزی چی نمی گفتی. tu aurais mieux fait de te taire. دیگه توتویه است. Tu as eu tort de partir sans elle. Tu as eu tort de partir sans elle. میگه که اشتباه کردی که بدون اون رفتی. ببینید تو این جملاتی که اینجا نوشته جملاتی که بین مردم کاربرد داره. حالا جملاتی که ممکنه درست تر هم باشه شما میتونید بگید. مثلا میگیم که tu aurais eu tort de partir sans elle. tu aurais eu tort یعنی اشتباه کردی که بدون اون رفتی، یعنی کندیسیون پس همینجا ولبل هست. tu as eu tort de partir sans elle یعنی تو محاوره پس کمپوزه استفاده میشه. tu as eu tort avoir tort یعنی اشتباه کردن. avoir tort de یعنی اشتباه کردن. avoir raison de یعنی حق داشتن. j'ai raison de te dire ça میگه حق داشتم که فلان چیزو بهت گفتم. tu as eu tort de te dire ça de me dire ça میگه اشتباه کردی که چنین چیزی بهم گفتی. tu as eu tort de حالا شما بر من جمله بسازید. بعد tu exagères. tu exagères. tu exagères یعنی داری غلو میکنی، داری دروغ میگی. c'est-à-dire tu mens tu mens tu ne dis pas la vérité. حقیقت رو نمیگی. tu ne dis pas la vérité. خب بچه ها اگزاژر هم که نوشتم مبالغه کردن، غلوف کردن. این قسمت من یه بار دیگه بچه ها مرور میکنم. ببینید تو صفحه اول یک چند تا اصطلاح داشت. فعل مثلا laissez moi tranquille راحتم بذار، la priorité حق تقدم، espèce d'abruti این آدم احمق، شوی نوره، شوی دزوله، faites la queue صف بستن. و توی قسمت دوم invraisemblable inimaginable. بعد qu'est-ce qui te prend چته votre comportement me déçoit منو ناراحت کرده رفتارت. ça va pas la tête عقلت کار نمیکنه، زده به سرت. ça va pas la tête t'es pas bien t'es pas bien حالت خوب نیست، نمیگه تو va pas bien میگه t'es pas bien. بعد میگه که il ne manque plus que ça خیلی اصطلاح مهمیه. il ne manque plus que quelque chose arrive یعنی همینو کم داشتیم که فلان چیز اتفاق بیفته. c'est absurde هم گفتم. ça me casse les pieds یعنی حالمو میگیره، ضد حال میزنه بهم. و قسمت آخر بسیار مهم بود که دیدید اون قسمت مهمی که زمان ما رو توی این جلسه گرفت exprimer un reproche بود. ما توی این قسمت هم کندیشنل پسه رو توضیح دادیم، هم شرطی نوع سوم رو که شرطی نوع سوم قسمت اولش پلوسکو پخفه میاد. پلوسکو پخفه قانونش چی بود؟ این بود که فعل avoir یا être رو باید به صورت ام پخفه استفاده کنید. مثلا میگیم j'avais j'étais و بعد قسمت دومش پختیسی پسه هست. این قانون پلوسکو پخفه است. پس être یا avoir به ام پخفه و بعد پختیسی پسه، این برای پلوسکو پخفه هست. و قسمت دوم قسمت در واقع جمله دومی رو که ما داریم در این مدل شرطی این هستش که باید کندیشنل پسه استفاده کنیم. کندیشنل پسه قانونش یا استرکتورش به این شکل هست که شما باید فعل être یا avoir رو به صورت میگیم جو سوره یا جوره برای جوش میگید که کندیشنل پرزان میذارید و بعد پختیسی پسه. ببینید چقدر این شرطی نوع سوم شاید ظاهرش از دور که توضیح میدی سخت باشه، ولی وقتی میخوای استفاده کنی شما میگید j'avais j'étais allé یا مثلا j'étais allé یا j'avais su si j'avais su اگه میدونستم. si حالا اینجا دیگه چی گفته؟ si tu m'avais dit اگه به من گفته بودی. si tu m'avais dit si j'avais su اگه میدونستم. si si tu n'avais pas si tu n'étais pas allé si tu n'étais pas allé یعنی اگه نمی رفتی. si tu n'étais pas allé je serais allé au lieu de toi. اگه نمی رفتی من به جای تو می رفتم. je serais allé au lieu de toi.
بعد قسمت دومشم که میگم فقط باید چند تا مثال بزنید و این جملات بسیار روتین و پرکاربردش که در زبان محاوره استفاده میشه رو من اینجا براتون خوندم. Vous n'avez pas à dire. اینم که یک اصطلاح بود. Vous n'avez pas avoir à یعنی بایستن. Vous n'avez pas à dire des choses pareilles یعنی نباید چنین چیزایی رو بگی. Vous auriez pu. Vous auriez dû. Conditionnel passé. Si tu m'avais dit. Si j'avais su. Si tu n'étais pas allé. Par exemple, je ne lui aurais pas écrit. Je ne lui aurais pas écrit. ببینید بچه‌ها، برای جایگزینی پرونوم هم قبلا این نکته رو بگم و باهاتون خداحافظی کنم. برای جای پرونوم ها هم من یک چیز کلی باید به شما عزیزان بگم که اگر یکی از فعل هاتون به صورت مصدر باشه، مثلا مثل پس کمپوزه، میگیم je l'ai vu je l'ai vu یعنی من اونو دیدم. خب ببینید ال آپاستروف رو ما قبل از هر دو تا فعلمون که صرف شده گذاشتیم je l'ai vu. ولی اگر بخوام بگم که در آینده بگم من او رو در آینده خواهم دید je vais la voir je vais le voir. اگر یکی از فعل هاتون صرف شده باشه، فقط یکیش صرف شده باشه و اون یکی به صورت خام یا مصدر وجود داشته باشه، مثلا فتوح پروش je vais la voir je vais le voir، شما باید بین این دوتا فعل قرار بدید. چیو؟ ضمیرتونو. حالا چه دوتا ضمیره باشه چه یه ضمیر باشه. je vais le voir je vais la voir. ولی اگر پس کمپوزه باشه یا مثل اینجا امپرفه که نه، اینجا به صورت کندیسیونل پسه باشه، ببینید هر دو تا فعلتون صرف شده است. هم اوقه صرف شده است هم اکری صرف شده است. اوقه که فعل اواقه در حالت کندیسیونل پرزان و اکری هم که پارتیسیپاسیون فعل اکری هست. حالا مصدرتون، ببخشید ضمیرتون کجا قرار میگیره؟ اینجا هیچ کدومش مصدر نیست، هیچ کدومش حالت خام فعل نیست، بنابراین میشه je ne lui aurais pas écrit. دیگه بین دوتا نمیاد، قبل از فعل اول میاد. je ne lui aurais pas écrit. و tu aurais mieux fait de te taire. بهتر بود که خفه میشدی و tu as eu tort de partir که اینم پس کمپوزه هست. avoir tort de avoir raison de، اشتباه کردن، حق داشتن، avoir raison de avoir tort de، و tu exagères هم که به معنای غلوف کردن. این قسمت آخر یه مورد دیگه داشته باشید. امیدوارم که موفق باشید. تا جلسه بعد که بریم صفحه 130 و 131 رو توی جلسه در واقع میشه 62 مون با هم بخونیم. À la séance prochaine. Bisous, au revoir.